were struggling with permissions issues. So because we had done small mistake, that is why we could not provide permissions for master database. The same scenario we will repeat again so we can know what was the issue. Okay. So master database, let me connect to instance 6. Connected. Go to databases, system databases, master, it is in single user. Anyway, we are going to delete it. Okay. I6, stop this. Okay, stopped. Go to data folder where master database MDF resides. Find master. I'm deleting this. Okay. Now what we will do, we have a backup. So I'll connect to i5 and I'll restore database from here. How to restore? Click on databases, right click, restore database. Go to device, add that file, master full BAK, click on OK, change the name and as copy and go to files, click on relocate files, change the names of the files also. Okay. Fine. So script it out. There you can change the names. File up with file move option, master copy, master log copy. I'm executing it. Done. So the system database master from I6 we restored in I5 as a user database. Let's go and check. So master copy, we have user database. So when it is in online, we cannot copy MDF, LDF. So I am detaching the database or make it offline. So it is not related to I5. So I am detaching it. How to detach? Right click, task, detach. Detach means we are stopping database in this instance. Okay, refresh it. So you cannot see master because we just detached it. Now go to MDF file location in I5. So master copy LDF, master copy MDF. Cut all these files here and go to I6, replace the files. Okay, we have already master is fine. So we should have already master existing one, delete it. Okay, rename the files. So I'm deleting this, removing this copy name. Fine. Up to here is everything is good. The only thing we need to do here is check the other system files. For example, model or model log or any. So MSDB, MDF, any file. Take one file, go to properties, go to security, go to advanced. Okay, continue. So here you can see ప్రిన్సిపల్స్ లిస్ట్ అంటే ఏ అకౌంట్స్ కి ఏ పర్మిషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఎంఎస్ సిక్వెల్ సర్వర్ 2022 I6 అనేది సర్వీస్ అకౌంట్. ఇట్ హ్యాస్ ఫుల్ కంట్రోల్ అండ్ ఓనర్ ఈస్ జిహెచ్కే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్. సో అదర్ డేటా ఫైల్స్ కి సిస్టమ్ డేటా ఫైల్స్ కి ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో సో మాస్టర్ షుడ్ ఆల్సో హ్యావ్ సేమ్ టైప్ ఆఫ్ పర్మిషన్స్. గో టు మాస్టర్, go to security, advanced,
ఓకే. ఇక్కడ చూడండి ఓనర్ జీహెచ్‌కే అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఉంది మిగిలిన సిస్టమ్ ఫైల్స్‌కి. ఇక్కడ ఓనర్ సర్వీస్ అకౌంట్ ఉంది. అది i5 సర్వీస్ అకౌంట్, నాట్ i6. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. సెకండ్ థింగ్, వి డోంట్ హావ్ ఎనీ అదర్ అకౌంట్స్. సో నౌ వి నీడ్ టు ప్రొవైడ్ పర్మిషన్స్. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్‌గా మిగిలిన ఈ మాస్టర్ డేటాబేస్ కూడా మిగిలిన డేటా ఫైల్స్‌లో ఎలాంటి పర్మిషన్స్ ఉన్నాయో అలాంటి పర్మిషన్స్ ఇస్తే ఇట్ విల్ స్టార్ట్. అదర్‌వైజ్ ఇట్ విల్ నాట్ స్టార్ట్. లెట్స్ ట్రై దిస్. స్టార్ట్ కొట్టండి. సో ఇట్ విల్ గెట్ ఎర్రర్. సో ఐడియల్‌గా ఏంటంటే పర్మిషన్స్ ఇష్యూ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై విండోస్ అడ్మిన్స్. It won't start. So we got error. Go to event logs, refresh. So error is access denied. Access denied అని వస్తే master MDF మీద. So that is permission issue. Now go to master.ndf. First ఏం చేయాలంటే మీరు, so check which type of permissions you need to provide, which principals. So go to other system files, go to advanced, go to continue, copy this, take this screenshot. Okay. Now I'll paste it here. Done. So same set of permissions to set of principals we will provide now. Okay, this is fine. Go to master MDF, right click, go to properties, go to security, go to advanced. Now, who is the owner earlier? Let me make it side by side. See, who was the owner? GHK administrators. Change it. i5 నుంచి మాస్టర్ MDF కి చేంజ్ చేస్తుంది. Okay, go to advanced, go to find now. Here you have administrators, that is GHK related. Click on here, double click GHK administrators, click on OK. This first thing changed. Second thing is MS SQL $SQL Server 2022 i6. So if you go to configuration manager, here you can see the set of service. So i6 related service account is this one. NT service MS SQL $SQL Server 2022 i6. ఓకే, ఇది సర్వీస్ అకౌంట్, ఇది సర్వీస్ అకౌంట్, ఇది సర్వీస్ అకౌంట్, ఇవన్నీ సర్వీస్ అకౌంట్స్. సో మనకి i6 కావాలి కాబట్టి ఈ సర్వీస్ అకౌంట్ వాడాలి. సో yesterday we tried this name without NT service. So you need to mention NT service also. Okay, that was the small mistake we have done. Fine, go to properties. So this is the service account name. Copy this. Click on add, select principal, paste it here, check names. చూడండి, బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఎన్టీ సర్వీస్ అని మీరు ఇచ్చారు. ఎన్టీ సర్వీస్ MS SQL $SQL Server 2022 i6. కంప్లీట్ నేమ్ ఇవ్వాలి. మనం yesterday we have given only this name. Now click on check. So it will accept. Click on OK. Provide full control. Click on OK. Okay, this one is complete. So what is the other one? Owner rights. Okay, click on add, select principal, type owner, check names. So you got owner rights. Click on OK. Give full control. Click on OK. So owner rights given. Okay, MS SQL Server 2022 i6 given. So GHKR is not there. Fine, let it be. Why to delete existing permissions? If it is in production, definitely we should delete.
So other one is GHK administrators. Add that one also. Add, select principal, advanced, find now GHK administrators. Click on OK. Provide full control. Click on OK. Apply this. Click on OK. So first part completed. Same part you need to repeat to log file. Go to properties. Okay, log file. You already have all the permissions. It automatically took. Fine. So click on OK. Now start the instance. Let's check whether it starts or not. Oh, it is failed. Go to event log. Could not open mastlog.ldf. What happened? So maybe mastlog అనేది మనము wrong file delete చేసాము. Previous one. Let me check it. Mastlog ఇక్కడ ఉంది. So let me delete this. No, I can't delete this. మనం అక్కడ కట్ చేసాము. I file లో కాపీ కూడా చేయలేదు. సో ఎప్పుడు కూడా కట్ చేయకూడదు, కాపీ చేయాలి. ఫైల్ నేమ్ చూడండి ఒకసారి ఇన్స్టాగ్రామ్ లేదు మాస్ట్లాగ్. మాస్ట్లాగ్ ఇస్ ఫైన్. సో మాస్ట్లాగ్ అనే ఉంటుంది. Mask name is this one is fine. The thing here is MASTLOG. Okay, mastlog copy and we have not changed this. మనం కాపీ తీయకపోతే దేన్ని డిలీట్ చేసాం మనం? రాంగ్ ఫైల్ ఏమన్నా డిలీట్ చేసామా? రిఫ్రెష్ దిస్. mastlog. Fine, let me check it now. సో ఇదంతా ప్రొడక్షన్ లో తీసేటప్పుడు చాలా కేర్ఫుల్ గా ఉండాలి. జస్ట్ లైక్ దట్ చేయకూడదు. వీలైతే ఇన్స్ట్రక్షన్స్ అన్ని ఒకసారి పేపర్ మీద రాసుకొని ఏం చేయాలి నెక్స్ట్ స్టెప్ అనేది ఫాలో అవ్వాలి. సో మనం ఆల్రెడీ కాపీ నేమ్ తీసేసాను ఇందాక. Still it shown like that. Okay. Access denied for mastlog. Okay. So maybe refresh చేయలేదేమో ఇందాక. Go to here, properties, security, advanced. Okay. So we will change this settings again. Go to advanced. Find now GHK administrators. Click on OK. So ఇందాక ఉన్నట్టు చూపించింది. Maybe we have not refreshed it at that time. Find now GHK administrators. Click on OK. Control, click on OK. So this is absolutely permission issue only. Owner rights, check names, click on OK. Full control, click on OK. Apply.
one thing remained is service account. Copy this. Add, select principal, check names, click on full control, click on apply. Okay. Okay. Let's start. See, test started. There is no issue with it now. So connect to i6. Now go to system databases. So it is in single user. You can change it to multi-user. Go to properties, options. Here it is single user. You can change it to multi-user. Click on OK. Otherwise, you can use just a minute. Okay. Go to configuration manager, refresh. It's okay. Method అయితే ఇదే. So if we want, we can do it same demo some other time. So why to waste time? So if you want, we can restore existing backup also. Ideally, it should work. Maybe when we take backup, so మనం బ్యాకప్ తీసుకునేటప్పుడు సింగిల్ యూజర్ లో ఉంటే రీస్టోర్ టైంలో కూడా సింగిల్ యూజర్ వచ్చి ఉండొచ్చు. సో మెథడ్ అయితే సేమ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దిస్. అండ్ we can try one last step to make it multi-user. Option multi-user cannot be set on database. Okay. సో నాకు తెలిసి మనం డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకునే ముందరే సింగిల్ యూజర్ ఉండి ఉంటుంది, మేబీ అందుకే వచ్చి ఉండొచ్చు, లేదా డిఫరెంట్ రీజన్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఐ విల్ ట్రబుల్ షూట్ ఇట్ లేటర్. ఫైనల్లీ వే అయితే ఓకే. సో ఐ విల్ షేర్ ద డీటెయిల్స్ లేటర్ రిగార్డింగ్ దిస్. నౌ లెట్స్ మూవ్ టు suspect state troubleshoot topic. Okay, we have one more thing. We need to check resource database. Resource database corrupt అయితే ఏం చేయాలి? So we'll check this. First of all, what is resource DB? Resource DB also system database. All system files resides in this database.
So earlier we were used to call it as a database. Nowadays we are not calling it as a database. So it's basically binary. We can consider it as a binary. Okay. So ఇది ఎక్కడ ఉంటాయి బైనరీస్ అంటే go to data folder. Okay, MS SQL, bin folder. So whatever .dll and so .exe, .ini, all files you are seeing, these considered as a binaries. Okay. Here also you can see resource database MDF LD. So ideal way ఏంటంటే బ్యాకప్ అంటే డైలీ we copy this MDF LDF and save it somewhere. సో ఎక్కడో చోట మనము రిసోర్స్ ఏదో ఒక ఫైల్ పెట్టేసి ప్రిజర్వ్ చేస్తాం. సో ఇలా సేవ్ చేసి పెట్టుకుంటాం అనమాట. ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు వీటిని రీప్లేస్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద వే ఆఫ్ టేకింగ్ ఓన్లీ వే ఆఫ్ టేకింగ్ బ్యాకప్స్ ఆఫ్ రిసోర్స్ డేటాబేస్. ఓకే. సో బై మిస్టేక్ ఇది డిలీట్ అయింది అనుకోండి. MDF ఫైల్ ఉంది కదా, ఇది డిలీట్ అయింది. ఓకే. ఇది ఆన్లైన్ లో ఉంది డేటాబేస్. లెట్ మీ స్టాప్ ద ఇన్స్టాన్స్. ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇది కంప్లీట్. ఓకే, వి డిలీటెడ్ రిసోర్స్ డేటాబేస్ MDF. ఇది డిలీట్ అయిపోయిందా? సో ఇది ఒక్కటే కాదు, ఎనీ DLL ఫైల్స్. సో సంథింగ్ హ్యాపెన్ టు సమ్ ఫైల్స్, exe ఫైల్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటిది. ఓకే. సో ఎనీ ఫైల్స్ డిలీట్ అయితే ఇక్కడ ఈ ఫోల్డర్ లో SQL సర్వర్ స్టార్ట్ అవ్వదు. సో అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే వీ కెన్ గో ఫర్ రిపేర్ ఆప్షన్. SQL సర్వర్ ఇన్స్టాలేషన్ టైంలో రిపేర్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ గో ఫర్ రిపేర్, if there are any DLL files or any binaries are missing from SQL Server setup, it will be automatically repaired. Okay, it is not starting. Go to event logs. There you can see error. Error is resource database MDF LDF is not there. Okay, మనం ఏ ఫైల్ డిలీట్ చేసాము? Go to bin. LDF ఉంది, సో MDF లేదు. సో రెండిట్లో ఒకటి లేదు. It is took it as a MDF. Maybe incorrect because MDF also not there. ఓకే, MDF ఫైల్ మిస్ అయింది. సో MDF ఫైల్ మిస్ అయితే LDF ఫైల్ కూడా ఓపెన్ కాలేకపోయింది. దానివల్ల ఏంటంటే మనకు SQL సర్వర్ స్టార్ట్ అవ్వట్లేదు. ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ఏం చేయాలి? సో రిసోర్స్ డేటాబేస్ కానీ DLLs ఫైల్స్ కానీ బైనరీస్ కానీ ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు యూ కెన్ గో ఫర్ రిపేర్ ఆప్షన్. హౌ టు రిపేర్ ఇట్? గో టు మీడియా, దిస్ PC, ఈ డ్రైవ్, మీ సెటప్ ఫైల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయో ఆ సెటప్ ఫైల్స్ లొకేషన్. గో టు హియర్, సెటప్ ఫైల్స్, రైట్ క్లిక్, రన్ యాజ్ అడ్మినిస్ట్రేటర్. సో మీరు ఎలా అయితే ఇన్స్టాల్ చేస్తారో అలాగే ఇన్స్టాలేషన్ స్టార్ట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత ఇన్స్టాలేషన్ లోకి వెళ్ళి న్యూ SQL సర్వర్ స్టాండ్ అలోన్ కొడితే మీకు ఇన్స్టాలేషన్ అవుతుంది. కానీ ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది రిపేర్ ఆప్షన్. సో ఈ రిపేర్ ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇన్స్టాలేషన్ కాదు, నెక్స్ట్ స్టెప్ మెయింటెనెన్స్ లోకి వెళ్ళాలి. ఓకే. సో ఈ మెయింటెనెన్స్ లో రిపేర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంది. క్లిక్ ఆన్ హియర్. సో మనం దీన్ని కమాండ్ వైజ్ కూడా చేయొచ్చు. యాక్షన్ ఈక్వల్ టు రిపేర్ అని మెన్షన్ చేయాలి. దీనికి కూడా కాన్ఫిగరేషన్ INI ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ, యూ కెన్ సీ ఓవర్ దేర్. క్లిక్ ఆన్ నెక్స్ట్.
ఓకే, ఇక్కడ ఇన్స్టాన్స్ చూస్ చేసుకోవాలి. అవర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇస్ i6. సో ఈ ఇన్స్టాన్స్‌లన్నీ ఆల్రెడీ మన కంప్యూటర్‌లో ఉన్నాయి. Maybe we have opened too many windows, but it is fine. చూడండి, let me open this file. సో మల్టిపుల్ రిపేర్స్ చేయాలంటే we can do it command wise also. ఈ లొకేషన్‌కి వెళ్తున్నాను. కాన్ఫిగరేషన్ INI, ఓపెన్ ఎడిట్ ఇట్, యాక్షన్ ఈక్వల్ టు రిపేర్. సో ఇంకా ఏం తీసుకోవాలి మనం ఇక్కడ? పారామీటర్స్, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్. సో this is fine. This is fine. Startup type. సో ఏజెంట్ సర్వీస్ అకౌంట్, ఇన్స్టాన్స్ నేమ్, అలాగే యాక్షన్ ఈక్వల్ టు రిపేర్. ఐ యాక్సెప్ట్ లైసెన్స్ టర్మ్స్. సో ఇవి పారామీటర్స్ యూజ్ చేసి మనము కమాండ్ వైజ్ కూడా దీన్ని రిపేర్ చేయొచ్చు. నౌ క్లిక్ ఆన్ రిపేర్. జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ గా మనకు బినియన్ ఫోల్డర్ లో మన resource.mdf ఓపెన్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ చూస్తూ ఉండండి. క్రియేట్ అవుతుంది ఆటోమేటిక్ గా. సో ఏ ఫైల్ మిస్ అయినా కూడా రిపేర్ అయిపోయి ఆటోమేటిక్ గా క్రియేట్ అయిపోతుంది. DLL ఫైల్స్, ఐ మీన్ బైనరీస్. సో మీ కంపెనీలో డైలీ సిస్టమ్ డేటాబేస్లను కూడా బ్యాకప్ తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఇష్యూస్ వస్తాయి. ఎప్పుడైనా కరప్ట్ అయినప్పుడు సిస్టమ్ డేటాబేస్ లేకపోతే సో మీకు యూజర్ డేటాబేస్లు ఉన్నా వర్క్ అవ్వవు. Come here. MySQL Server Resource LDF MDF.
సో ఇవి కొత్తగా ఏర్పడిపోయినాయి అన్నమాట. నౌ లెట్ మీ గో టు కాన్ఫిగరేషన్ మేనేజర్, స్టార్ట్ ద సర్వీస్. నౌ ఇట్ విల్ స్టార్ట్. This is how you repair binaries and SQL Server resource database instance start into that. Okay. So this is the procedure for resource DB recovery. Anyone have any doubts? So ekkada untundi, go to maintenance, under maintenance click on repair and choose the instance, click on next, it will be repair automatically. Fine. So ఇప్పటి వరకు మనం చేసిన each and everything, this is related to data file recovery. సో ఇప్పటి వరకు మనం చేసిందంతా డేటా ఫైల్ రికవరీ. ఎందుకంటే డేటా, సో బ్యాకప్స్ ని రీస్టోర్ చేసాం, రీస్టోర్డ్ బ్యాకప్స్ అండ్ రికవర్డ్ డేటాబేసెస్. అంటే మేజర్లీ కాన్సన్ట్రేటెడ్ అండ్ డేటా ఫైల్. ఓకే. వాట్ ఇఫ్ లాగ్ ఫైల్ మిస్సింగ్? సో ఒక డేటాబేస్ లో ఏమైందంటే, go here, any database. సో LDF ఫైల్ మిస్ అయింది. LDF ఫైల్ మిస్ అయింది. సో LDF ఫైల్ మిస్ అయినప్పుడు ఎలా రికవర్ చేయాలి? లేదా ఆ డేటాబేస్ లో ఏదైనా ఫైల్ కరప్ట్ అయినప్పుడు దాన్ని ఏమని పిలుస్తాం? సో we call it as a suspect state. A database is marked as suspect when SQL Server database engine suspects that the database is corrupted. ఆ కరప్షన్ లో ఏంటంటే డేటా ఫైల్ కావచ్చు, లాగ్ ఫైల్ కావచ్చు. సో కరప్ట్ అయితే అది సస్పెక్ట్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. మనం చెక్ చేయాలి అది సస్పెక్ట్ స్టేట్ లో ఉందా లేదా. ఓకే. వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ ఫర్ సస్పెక్ట్ స్టేట్? డేటా ఫైల్ ఆర్ లాగ్ ఫైల్స్ ఆర్ మిస్సింగ్. డేటా ఫైల్ మిస్ అయితే ఏం చేస్తాం? కాంట్ డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ రీస్టోర్ ద డేటాబేస్. కానీ వెంటనే మనము రీస్టోర్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ సస్పెక్ట్ స్టేట్ లో ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. సస్పెక్ట్ స్టేట్ దేని వల్ల వచ్చిందో ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది కరప్షన్ వల్ల వచ్చిందా? పేజ్ కరప్ట్ అయితే పేజ్ మాత్రమే రీస్టోర్ చేస్తాం. లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేసాం. ఓకే. ఆ డేటాబేస్ డ్రైవ్ సి డ్రైవ్ లో డేటా ఫైల్ ఉంది, పి డ్రైవ్ లో లాగ్ ఫైల్ ఉంది. కానీ ఏమైందంటే బై మిస్టేక్ కనెక్షన్స్ లూజ్ గా ఉండడం వల్ల, మామూలుగా మీరు ఎక్స్టర్నల్ డ్రైవ్స్ కనెక్ట్ చేస్తారు కదా కంప్యూటర్ కి, హార్డ్ డిస్క్ కనెక్ట్ చేస్తారు కదా. సో ఇది హార్డ్ డిస్క్ అనుకోండి, ఇందులో ఒక ఫైల్ ఉంది, హార్డ్ డిస్క్ డిస్కనెక్ట్ చేశారు, లేకపోతే లూజ్ కనెక్షన్ ఉంది. అలాంటప్పుడు కూడా సస్పెక్ట్ స్టేట్ వస్తుంది. ఓకే. మీరు మళ్ళీ డిస్కనెక్షన్ నీట్ గా పెడితే, అంటే కనెక్షన్ నీట్ తీసి మళ్ళీ పెడితే ఆటోమేటిక్ గా రిజాల్వ్ అయిపోతుంది సస్పెక్ట్ స్టేట్. సో ఆటోమేటిక్ గా రిజాల్వ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా? నిజంగా కరప్షన్ జరిగిందా? కరప్షన్ జరిగిందంటే ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి? ఓ డేటాబేస్ కరప్ట్ అయిందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది? హెల్తీగా ఉందా లేదా ఎలా తెలుస్తుంది? డేటాబేస్ ఓపెన్ కాదు కదా అన్న అది. డేటాబేస్ ఓకే. ఓపెన్ అయింది డేటాబేస్ ఓపెన్ అయింది. సింగిల్ పేజ్ 2 పేజెస్ కరప్ట్ అయి ఉన్నాయి, మనకు తెలియదు, అది ఎలా తెలుస్తుంది? అంటే కమాండ్ యూజ్ చేసుకొని చెక్ చేసుకోవాలి. చెకప్ కూడా ఏం చేసుకోవాలి. కమాండ్ డేటాబేస్ అది? ఏం కమాండ్ అది? DBCC check DB command. DBCC DBCC చెకప్ check చేసుకోవాలి. DB. ఇది హెల్త్ చెక్ చేస్తాం. సో సస్పెక్ట్ స్టేట్ లోకి వచ్చింది అనుకోండి, DBCC చెక్ DB రన్ చేస్తాం. రన్ చేసినప్పుడు అందులో ఎర్రర్స్ ఉంటే పేజ్ కరప్షన్స్ ఉంటే ఓకే. ఎక్కువ ఇంకా మోర్ కరప్షన్స్ ఉంటే మనకు చూపిస్తుంది. ఒకవేళ సస్పెక్ట్ స్టేట్ ఉంది, DBCC చెక్ DB రన్ చేసాం, ఎర్రర్స్ 0 వచ్చాయి అనుకోండి, దాని అర్థం ఏంటి? 0 కన్సిస్టెన్సీ ఎర్రర్స్. ఏమంటారు? DBCC చెక్ DB రన్ చేసాం, డేటాబేస్ సస్పెక్ట్ స్టేట్ లో ఉంది, DBCC చెక్ DB రన్ చేసాం, ఎర్రర్స్ ఏం లేవు చూపించింది. సో ప్రాబ్లం ఏంటి?
డేటాబేస్ అంటే ఏంటి? డేటాబేస్లో అట్లీస్ట్ ఏముండాలి? డేటా ఉండాలి. డేటా ఫైల్, లాగ్ ఫైల్. డేటా ఫైల్, లాగ్ ఫైల్. వెరీ గుడ్. డేటా ఎక్కడ ఉంటుంది? డేటా ఫైల్. డేటా ఫైల్లో డేటా ఉంటుంది. వెరీ గుడ్. ఓకే. సో ఈ డేటా ఫైల్లో డేటా ఉంది. మనం టెస్ట్ చేసినప్పుడు డేటాలో ఎర్రర్స్ లేవు అని చూపించింది. ఓకే. డేటాలో ఎలాంటి ఎర్రర్స్ లేవు. ఇంకా ప్రాబ్లం ఎక్కడున్నట్టు? లాగ్ ఫైల్లో ఉన్నట్టు లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్. ఫైల్లో ప్రాబ్లం. సో లాగ్ ఫైల్ కరప్ట్ అయి ఉండొచ్చు. మీకు అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? సో డేటాబేస్ Yes, అంటే అన్న. డేటా ఫైల్, లాగ్ ఫైల్. సో మనం సస్పెక్ట్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు డిబిసిసి చెక్ డిబి రన్ చేస్తే ఎర్రర్స్ వచ్చాయనుకోండి. సో పేజ్ ఎర్రర్స్ అయితే పేజ్ని రీప్లేస్ చేస్తాం. ఇంకా మోర్ ఎర్రర్స్ ఉంటే అసలు ఓపెన్ కాకపోతే రిస్టోర్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ ఫైన్. డేటాబేస్ సస్పెక్ట్ DBCC స్టేట్ చెక్ లో DB కమాండ్ ఇస్తే ఓన్లీ డేటానే చెక్ చేస్తుంది అన్న. అంతే. డేటా ఫైల్. డేటాబేస్ డేటాలో ఏవైనా ఎర్రర్స్ ఉంటే చెక్ చేస్తుంది ఓకే. డేటాబేస్. లాగ్ ఫైల్ గురించి దానికి అది చెక్ చేయదా? లాగ్ ఫైల్లో డేటాబేస్ హెల్త్ చెకప్ మోస్ట్లీ డేటానే చెక్ చేస్తుంది. పేజెస్ లో ఏవైనా ఫాల్ట్స్ ఉంటే చెక్ చేస్తుంది. ఓకే. సో ఇందులో ఎర్రర్స్ లేవు అంటే దాని అర్థం ఇష్యూ ఈజ్ విత్ లాగ్ ఫైల్. ఓకే అన్న. డేటా ఫైల్ మొత్తం పర్ఫెక్ట్ గా ఉందనుకోండి, ఇది 100% కరెక్ట్ గా ఉందనుకోండి, ఈ ఫైల్ మనకు అవసరం. లాగ్ ఫైల్ ఎప్పుడు అవసరం? లాగ్ ఫైల్ వర్క్ ఏంటి? ట్రాన్సాక్షన్. అంతేనా? లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్. Yes. లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే ట్రాన్సాక్షన్స్ రికార్డ్ అవుతాయి. ట్రాన్సాక్షన్స్ అంటే మీరు చేసే పనులే. అంటే మీరు డేటా ఎంటర్ చేసేటప్పుడే. డేటా అంతా పర్ఫెక్ట్ గా ఉందని మీకు నమ్మకం ఉందనుకోండి, ఈ లాగ్ ఫైల్ ఎగ్జిస్టింగ్ ఉన్నా ఒకటే లేకపోయినా ఒకటి. అంటే మళ్ళీ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరిగేటప్పుడు అవసరం. రికవరీ పొజిషన్ లో అవసరం లేదు. మీకు అర్థమైందా కాన్సెప్ట్? వర్క్ చేసేటప్పుడు మాత్రమే లాగ్ ఫైల్ అవసరం. మీ డేటా అంతా కరెక్ట్ గా ఉందని మీకు నమ్మకం ఉంటే ఆ క్షణానికి, ఆ టైం పీరియడ్ కి లాగ్ ఫైల్ అక్కర్లేదు. ఎగ్జిస్టింగ్ లాగ్ ఫైల్ డిలీట్ చేసి కొత్త లాగ్ ఫైల్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. అవునా? Yes, sir. Let me explain. So this is data file and this is log file. ఓకే. సో మనం ఏదైనా ఎంటర్ చేయాలనుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ABCDE అని ఎంటర్ చేయాలనుకున్నా. సో దాన్ని కంప్యూటర్కి అర్థమయ్యే భాషలో సిక్వెల్ ఎంటర్ అంటే ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ABCDE అని రాశా. సో ఫస్ట్ ఏమవుతుంది? ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ABCDE యాజ్ పర్ వాల్ కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది. అవునా? వాల్ కాన్సెప్ట్ గుర్తుందా? వాట్ ఈస్ వాల్ కాన్సెప్ట్? తెలియదా? హెడ్ లాగింగ్ అన్న, రైట్ హెడ్ లాగింగ్. రైట్ హైడ్ లాగింగ్. ఏదైనా డిస్క్ కి రాసే ముందు డిస్క్ లో ఏముంటది? MDF ఉంటుంది. MDF, LDF బోత్ ఉంటాయి. సో డిస్క్ కి మీరు ఏదైనా రాసే ముందు ఫస్ట్ లాగ్ ఫైల్ లోకి రాయండి. రైట్ హైడ్ లాగింగ్. ఫస్ట్ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ విల్ బి రికార్డెడ్ ఇన్ లాగ్ ఫైల్, దెన్ ఓన్లీ రిటర్న్ టు డిస్క్. ఇది వాల్ కాన్సెప్ట్ అంటారు. ఓకే. సో ఫస్ట్ మనకి ఇన్సర్ట్ ఇంటూ ABCDE అనేది మీరు అనుకున్నది ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తూనే ఫస్ట్ లాగ్ ఫైల్ లో ఎంటర్ అవుతుంది. లాగ్ ఫైల్ నుంచి కావాల్సిన ట్రాన్సాక్షన్స్ డేటా ఫైల్ లో ఎంటర్ అవుతాయి. ఓకే. నా డేటా అంతా కరెక్ట్ గా ఉంది అని మీకు నమ్మకం వచ్చినప్పుడు ఈ లాగ్ ఫైల్ కావాలా? అవసరమా? ఇందులో ఏముంది ఇన్ఫర్మేషన్? ఇందులో ఉన్నదే ఇందులో ఉంది. కరప్టెడ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉన్నాయి. దీన్ని డిలీట్ చేసుకోండి. కొత్తది క్రియేట్ చేసుకోండి. ఓకే అన్న. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్. సో ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్స్ మీరు ఏదైనా MDF లోకి రాయాలనుకుంటే ఫస్ట్ LDF లో రిటర్న్ అయ్యి తర్వాత MDF లో రిటర్న్ అవుతుంది. అంటే LDF లో ఉండేటన్ని డేటా ఫైల్లో ఉన్నాయి అని మీరు కన్ఫర్మ్ చేసుకుంటే దెర్ ఈస్ నో డిపెండెన్సీ అండ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అనుకుంటే there is no need of LDF file. You can delete existing LDF file. You can recreate new LDF file.
So that is the point we are discussing. Suspect state, reasons for suspect state. Data లాక్ ఫైల్ మిస్సింగ్, డేటా ఫైల్ మిస్ అయితే రీస్టోర్ చేయాలి, లాక్ ఫైల్ మిస్ అయితే చేయాలి. కరప్షన్ ఉంటే, పేజ్ కరప్షన్స్ ఉంటే ఆ పేజ్ కరప్షన్స్ మాత్రమే మనం రిస్టోర్ చేస్తాం. పర్మిషన్స్ ఇష్యూ ఏమైనా ఉంటే, ఇందాక చెక్ చేసాం మనం పర్మిషన్స్ ఇష్యూ ఎలాంటి పనులు చేస్తుంది. సో ఫైల్ లెవెల్ పర్మిషన్స్ ఇష్యూ ఉంటే సస్పెక్ట్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో పర్మిషన్స్ కరెక్ట్ గా రీస్టోర్ చేయాలి. అలాగే సస్పెక్ట్ ఫ్లాగ్ ఎనేబుల్, ఎప్పుడైనా ఒక్కొక్కసారి ఇలాగే డిస్క్ కనెక్షన్స్ లూజ్ అవ్వడం వల్ల సస్పెక్ట్ ఫ్లాగ్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. దాన్ని సస్పెక్ట్ ఫ్లాగ్ ని చెక్ చేసి దాన్ని డిజేబుల్ చేయొచ్చు. డిజేబుల్ చేసినా కూడా వెళ్ళకపోతే అది ఇష్యూ విత్ కరప్షన్స్. సింక్రనైజేషన్ బిట్వీన్ డేటా ఫైల్, లాగ్ ఫైల్ ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. సో లాగ్ ఫైల్లో ఏదైనా డేటా ఎంటర్ అయితే అది మళ్ళీ MDF లోకి రీస్టోర్ అవుతుంది. అంటే ఫస్ట్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది, తర్వాత ఇక్కడ వస్తుంది. ఇక్కడికి సింక్రనైజేషన్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటే సస్పెక్ట్ స్టేట్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. ఓకే, రికవరీ ఇష్యూస్, రికవరీ పెండింగ్, రిస్టోరింగ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్, ఇలాంటప్పుడు స్టేట్ ఎనేబుల్ అవుతుంది. సో సస్పెక్ట్ స్టేట్ ఎనేబుల్ అయిందా లేదా ఎలా చెక్ చేయాలి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక డేటాబేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నా. డేటాబేస్ నేమ్ ఇస్ DB500. సో దీస్ ఆర్ ద సీక్వెన్షియల్ స్టెప్స్ అన్నమాట. సస్పెక్ట్ స్టేట్ ట్రబుల్ షూటింగ్. లాగ్ ఫైల్ కరప్ట్ అయింది అనుకోండి, డిలీట్ అయింది, కరప్ట్ అయి ఉండొచ్చు లేదా డిలీట్ అయి ఉండొచ్చు, ఇష్యూ ఉంది లాగ్ ఫైల్ తో. అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే లెట్ మీ క్రియేట్ డేటాబేస్. ఓకే, సో ఈ డేటాబేస్ క్రియేట్ అయింది DB500. నేను ఏం చేస్తానంటే i5 ఉంది కదా, i5 ని స్టాప్ చేసి లాగ్ ఫైల్ డిలీట్ చేస్తా. చూడండి, DB500 లాగ్ ఫైల్ ని డిలీట్ చేస్తున్నా. డిలీటెడ్. స్టార్ట్ ద ఇన్స్టాన్స్. ఇన్స్టాన్సే స్టాప్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, వీ కెన్ మేక్ ఇట్ ఆఫ్లైన్ ఆల్సో. సో మనం దాన్ని ఆఫ్లైన్ లో పెట్టి కూడా చేసి ఉండొచ్చు. Here we are. సో ఇప్పుడు మనము డేటాబేస్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్, రిమెంబర్ దిస్ కమాండ్, ఇట్ విల్ బి వెరీ యూస్ఫుల్. సో డేటాబేస్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్ యూజ్ చేసుకొని ఒక డేటాబేస్ ప్రాపర్టీ, ఎనీ ప్రాపర్టీ, దెర్ ఆర్ సో మెనీ ప్రాపర్టీస్. సో మీకు కావాలంటే ఎక్కడెక్కడ దీన్ని వాడచ్చు చూడండి. యూజ్ కేసెస్ ఆఫ్ డేటాబేస్ ప్రాపర్టీ ఎక్స్. స్టేటస్ ఆఫ్ డేటాబేస్. ఓకే, రికవరీ మోడల్ చెక్ చేయొచ్చు. ఆటో ష్రింకింగ్ పాయింట్ ఎనేబుల్ అయిందా లేదా చెక్ చేయొచ్చు. సో అలాగే స్టేటస్, రికవరీ, ఆటో ష్రింక్, రీడ్ ఓన్లీనా కాదా డేటాబేస్ చెక్ చేయొచ్చు. కొలేషన్ సెట్టింగ్స్ చెక్ చేయొచ్చు. వర్షన్స్ చెక్ చేయొచ్చు. మల్టిపుల్ ప్రాపర్టీస్ చెక్ చేయాలన్నా కూడా చెక్ చేయొచ్చు. డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్ EX ఈజ్ యూస్ఫుల్ కమాండ్. చూడండి, సో ఇవన్నీ నేను ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తా. ఆల్ డీటెయిల్స్ మనకు వస్తాయి. మనం మాస్టర్ డేటాబేస్ లో ఉన్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ టేక్ హరి డేటాబేస్ ఆర్ రవి డేటాబేస్. నౌ చెక్ దిస్ యువర్ డేటాబేస్ నేమ్ హరి. సో డేటాబేస్ ఆన్లైన్ లో ఉందా, ఆఫ్లైన్ లో ఉందా, అది డేటాబేస్ స్టేటస్ అన్నమాట. సస్పెక్ట్ స్టేట్ లో ఉందా. ఓకే, రికవరీ మోడల్ ఏంటి, కొలేషన్ ఏంటి, కంపాటబిలిటీ ఏంటి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ మనకి ఇష్యూ DB500 కదా, లెట్ మీ చెక్ విత్ DB500. డేటాబేస్ స్టేటస్ ఏంటి? సస్పెక్ట్ స్టేట్. సస్పెక్ట్ స్టేట్ లో ఉంది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? సో డేటా ఫైల్ కానీ లాగ్ ఫైల్ కానీ మిస్ అయి ఉండొచ్చు, కరప్ట్ అయి ఉండొచ్చు, సస్పెక్ట్ ఫ్లాగ్ ఎనేబుల్ అయి ఉండొచ్చు,
there is issue. Final గా there is an issue. Refresh this. చూడండి ఇక్కడ రికవరీ పెండింగ్ అని వస్తూనే ఫస్ట్ మీరు ఈ ఏదైతే ఉందో ఈ స్టేట్మెంట్ ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకోవాలి. అక్కడ సస్పెక్ట్ అని వస్తే మీరు స్టార్ట్ చేయాలి మీ ట్రబుల్ షూటింగ్. సస్పెక్ట్ అని వచ్చింది ఎందుకు? ఇష్యూ డేటా ఫైలా లాగ్ ఫైలా? డేటా ఫైల్ తో అయితే డిబిసిసి చెక్ డిబి, దాంట్లో ఏ రిజల్ట్ రాలేదు. డిబిసిసి చెక్ డిబి ఇస్ ఫైన్, హెల్త్ చెకప్ ఇస్ ఫైన్, దెన్ ఇష్యూ ఈజ్ విత్ లాగ్ ఫైల్. ఇది ప్రొసీజర్ అన్నమాట. సో డిబిసిసి ఈ డేటాబేస్ ప్రాపర్టీ EX మీరు మైక్రోసాఫ్ట్ కమాండ్ కొట్టండి. సో ఇట్ విల్ షో యూ ఎ లాట్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ ఎలా వాడాలి అనేది. సింటాక్స్ ఇది కొలేషన్, కంపారిజన్ స్టైల్, ఎడిషన్ కనుక్కోవచ్చు. ఓకే, తర్వాత ఇవన్నీ ప్రాపర్టీస్, డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్. క్లోన్ డేటాబేస్ కాదా, ఫైన్, ఇవన్నీ మళ్ళీ చూస్తారు. పబ్లిష్డ్, ఇవన్నీ రెప్లికేషన్ రిలేటెడ్. రికవరీ స్టేట్, రికవరీ మోడల్ ఏంటి, స్టేటస్ ఏంటి, డేటాబేస్ స్టేటస్, యూజర్ యాక్సెస్ ఏంటి, మల్టీ యూజరా సింగిల్ యూజరా. ఓకే, మీరు వాడాలనుకున్నారు అనుకోండి, డేటాబేస్ ప్రాపర్టీ EX అని కొట్టి డేటాబేస్ కొట్టి యూజర్ యాక్సెస్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్ గా యూజర్ యాక్సెస్ అది మల్టీ యూజరా సింగిల్ యూజరా వస్తుంది. ఇవన్నీ డేటాబేస్ ప్రాపర్టీస్ అన్నమాట. చూడండి మల్టిపుల్. సో ఇలా ఈ కమాండ్ వాడచ్చు. సో సస్పెక్ట్ స్టేట్ లోకి వచ్చింది. సస్పెక్ట్ స్టేట్ లోకి వస్తూనే మీరు ఏం చేయాలంటే ఫస్ట్ దీన్ని మల్టీ యూజర్ నుంచి ఎమర్జెన్సీ మోడ్ లోకి మార్చేయాలి. ఐసీయూలో పెట్టేయాలి ఇష్యూ ఉందని తెలిస్తే. ఓకే, బిఫోర్ దట్ ఏంటంటే సస్పెక్ట్ స్టేటస్ ని రీసెట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాం. ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ కమాండ్. ఆల్రెడీ రీసెట్ లోనే ఉంది, దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. మళ్ళీ చెక్ చేసినా కూడా సస్పెక్ట్ స్టేట్ లోనే వచ్చింది. అప్పుడు మనం దీన్ని సింగిల్ యూజర్ మోడ్ ఎమర్జెన్సీ మోడ్ లో పెడతాం. అంటే ఈ సింగిల్ యూజర్ మోడ్ లో పెట్టడం వల్ల మిగిలిన యూజర్స్ ఎవరు ఈ డేటాబేస్ లో ట్రాన్సాక్షన్స్ చేయడానికి పాసిబుల్ అవ్వదు. ఫైన్, ఇప్పుడు మనం డిబిసిసి చెక్ డిబి రన్ చేస్తాం. రన్ దిస్, గో హియర్, చెక్ ఫర్ ఎనీ ఎర్రర్స్. ఎర్రర్స్ ఏవైనా ఉంటే లాస్ట్ లో చూపిస్తుంది, ఇక్కడ కూడా చూపిస్తుంది. ఓకే, సో గో హియర్, DBCC check DB found 0 allocation errors and 0 consistency errors. ఎర్రర్స్ ఏం లేవంటుంది. దాని అర్థం ఏంటి? చెక్ డిబిలో ఎర్రర్స్ లేవంటే అర్థం ఏంటి? ఇష్యూ ఈజ్ విత్ లాగ్ ఫైల్. సో ఇష్యూ ఈజ్ విత్ లాగ్ ఫైల్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏంటంటే రిపేర్ అలౌడ్ డేటా లాస్. ఫస్ట్ నార్మల్ గా చెక్ డిబి రన్ చేయాలి. నేను డైరెక్ట్ గా రన్ చేసేది. సో రిపేర్ అలౌ డేటా లాస్ ఈ కమాండ్ వాడితే లాగ్ ఫైల్ ని రీక్రియేట్ చేస్తుంది. కాకపోతే డేటా లాస్ ఉండొచ్చు. లాగ్ ఫైల్లో డేటా లాస్ ఉన్నా మనకేం ప్రాబ్లం లేదు. డేటా ఫైల్లో ఇష్యూ ఉన్నా రీక్రియేట్ చేస్తుంది ఇది. కానీ డేటా ఫైల్లో ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు చేస్తే మనకు డేటా లాస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో డేటా ఫైల్లో ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు దీన్ని వాడకూడదు మనం. లాగ్ ఫైల్లో ఇష్యూ ఉన్నప్పుడు వాడితే మనకు ఆటోమేటిక్ గా లాగ్ ఫైల్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. లెట్ మీ మేక్ ఇట్ మల్టీ యూజర్ DB5 కాదు 500. ఓకే, నౌ చెక్ ద డేటాబేస్ స్టేటస్. ఇట్ కేమ్ టు ఆన్లైన్. దట్ మీన్స్ లాగ్ ఫైల్ హ్యాస్ జనరేటెడ్. వేర్ ఇస్ ఇట్? చూడండి, DB500 లాగ్ ఫైల్ జనరేటెడ్. సో లాగ్ ఫైల్ జనరేట్ చేయాలంటే 3 ways ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వే ఈస్ యూజ్ దిస్ కమాండ్. సెకండ్ వే ఈస్ సో నేను మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేస్తున్నా, లాగ్ ఫైల్ డిలీట్ చేస్తున్నా. చూడండి, టాస్క్, టేక్ ఇట్ ఆఫ్లైన్, డ్రాప్ ఆల్ కనెక్షన్స్, delete log file. Second way of creating log file, just start the database.
మీరు డేటాబేస్ ని స్టార్ట్ చేస్తే లాగ్ ఫైల్ క్రియేట్ అయిపోద్ది ఆటోమేటిక్ గా. కాకపోతే పాత ఫైల్లో ఉన్న డేటా ఉండదు, కొత్త లాగ్ ఫైల్ క్రియేట్ అవుతుంది. జస్ట్ అది అంటే ఇక్కడ లాగ్ ఫైల్ డిలీట్ అయింది కాబట్టి మనం స్టార్ట్ చేసాం. అదే కరప్ట్ అయింది అనుకోండి, దాన్ని ఒకసారి ఆఫ్లైన్ లోకి తీసుకెళ్లి ఆన్లైన్ లోకి తీసుకొని వస్తే సరిపోదు. ఎనీ డౌట్స్? ఇప్పుడు సింగిల్ Come on. You are asking very ఇప్పుడు valid. ఇప్పుడు సింగిల్ డేటాబేస్ కోసం చేసినారు కదన్నా ఇప్పుడు లాగ్ ఫైల్స్ అది. ఒకవేళ మల్టిపుల్ డేటాబేస్లు అన్ని కరప్ట్ అయినాయని మనం ఎట్లా చెక్ చేసుకుంటామన్నా? ఇప్పుడు DB500 ఒకదానికే చేశారు కదా. సో డేటాబేసెస్ కరప్ట్ అవుతే మీకు ఎవ్రీ వీక్ DBCC చెక్ DB రన్ అవుతూ ఉంటుంది మీ కంపెనీలో. సో ఎవ్రీ మండే మీరు వెళ్ళి ఈ రిపోర్ట్ చెక్ చేసుకుంటారు. సో ఏ డేటాబేస్లు కరప్ట్ అయి ఉన్నాయో మనకు తెలిసిపోద్ది. దాన్ని బట్టి మనం ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ చేస్తాం. అదే లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎట్లా అని. పార్డన్, మీ డౌట్ నాకు అర్థం అవ్వలేదు. అంటే ఇప్పుడు డేటా కరప్ట్ అయితే ఆ DBCC చెకప్ చేసుకొని చూసుకుంటాం. అవును. ఇప్పుడు లాగ్ ఉంది కదా, లాగ్ ఫైల్ అది ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎలా కరప్ట్ అయినాయో ఒకదానికే చెప్పినారు కదా. ఓకే. అట్లా So మల్టిపుల్ run this multiple DBCC for multiple commands, multiple databases. Database name. Okay. ఈ కమాండ్ ఉంది కదా, విత్ అలౌ జస్ట్ a minute. With infogams allow physical only, ఫిజికల్ కావాలంటే ఫిజికల్, అదర్వైజ్ అవసరం. ఈ కమాండ్ ఉంది కదా, దీన్ని ఇక్కడ డేటాబేస్ నేమ్ ఇచ్చాం. నేను 10 డేటాబేస్లు కమాండ్ రాసుకుంటా ఇక్కడ. ఓకే. ఈ డేటా ఇది ఎవ్రీ వీక్ నేను డేటాబేస్ నేమ్స్ ఇస్తా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ DB1, DB2, DB3, DB4. నేను ఒక జాబ్ లో రన్ చేస్తా ఆటోమేటిక్ గా. ఇదేనా మీ డౌట్? ఇది కాదన్నా, ఇప్పుడు లాగ్ ట్రాన్సాక్షన్ కరప్ట్ అయినాయని ఒక డేటాబేస్ కి లాగ్ చెప్పారు ఫైల్లో. DB500 కి. ఓకే ఓకే ఓకే. అదే ఇప్పుడు మనకున్న ఇప్పుడు DB500, DB6, హరి, రవి కాపీ ఇవన్నీ కరప్ట్ అయినాయని ఎలా చూసుకోవాలి ఎట్ ఏ టైం అని అడుగుతున్నా. అదే చెప్తున్నా నేను, అట్ ఎ టైం ఇవన్నీ రన్ చేయడమే. మీకు ఇక్కడ రికవరీ పెండింగ్ వస్తుంది అన్ని కరప్ట్ అవుతాయి. సో ఏవేవి రికవరీ పెండింగ్ వచ్చినాయో అవన్నిటికి ఇవి రన్ చేస్తాం. ఓకే అన్న. ఓకే. సో ఇది ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోద్ది కంపెనీలో ఎవ్రీ వీక్ కి. సో సింగిల్ డేటాబేస్ కాదు, మల్టిపుల్ డేటాబేసెస్ రన్ చేస్తారు అట్ ఎ టైం. సో మీకు మెయింటెనెన్స్ ప్లాన్ లో దీని గురించి చెప్తా. డేటాబేస్ ఇంటిగ్రిటీ అనే ఒక టాపిక్ ఉంటుంది, అందులో మల్టిపుల్ డేటాబేస్ కి హెల్త్ చెకప్ ఆటోమేటిక్ గా జరిగిపోద్ది. అది నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. సో మీ డౌట్ లో ఇంకొక ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను నేను. సో మల్టిపుల్ డేటాబేస్ లాగ్ ఫైల్స్ కరప్ట్ అవుతే ఎలా అనేది మీరు అడిగారు. సో నా డౌట్ ఏంటంటే, ఒక డేటాబేస్ లో మల్టిపుల్ లాగ్ ఫైల్స్ ఉంటాయి. మల్టిపుల్ డేటాబేస్ కి మల్టిపుల్ లాగ్ ఫైల్ కాకుండా సింగిల్ డేటాబేస్ లో మల్టిపుల్ లాగ్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, ఛాన్స్ ఉంది కదా. ఒక డేటాబేస్ లో మోర్ దాన్ 1 లాగ్ ఫైల్ ఉండేదానికి స్కోప్ ఉందా? సో మల్టిపుల్ లాగ్ ఫైల్స్ కరప్ట్ అయితే ఏం చేయాలి? సో సేమ్ సినారియో మనం వాడచ్చు, కానీ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ సినారియోలో సో దిస్ ఇస్ మెథడ్ 1. సో ఆఫ్లైన్ లోకి ఆన్లైన్ లోకి తీసుకెళ్తే ఏమవుతుందంటే, ఇఫ్ దెర్ ఆర్ మోర్ మల్టిపుల్ లాగ్ ఫైల్స్ ఇట్ విల్ నాట్ క్రియేట్. ఓకే. సో అలౌ డేటా లాస్ కొట్టినప్పుడు కూడా మల్టిపుల్ లాగ్ ఫైల్స్ ఉంటే పోయి సింగిల్ లాగ్ ఫైలే క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ మల్టిపుల్ లాగ్ ఫైల్స్, యూ నీడ్ టు రీబిల్డ్ లాగ్ ఫైల్.
దిస్ ఈజ్ లాగ్ ఫైల్ రీబిల్డ్ అంటారు. సో రీబిల్డ్ అనే పదం ఎక్కడ వాడాం? యాక్షన్స్ ఇందాక సెకండ్ మెథడ్ అన్న. కాదు, రీబిల్డ్ సిస్టమ్ డేటాబేసెస్ కి వాడాం. అదే అన్న, యాక్షన్ ఈక్వల్ టు రీబిల్డ్. సిస్టమ్ డేటాబేస్ టైంలో వాడాం. సో అలాగే లాగ్ ఫైల్ ని కూడా రీబిల్డ్ చేయొచ్చు. సో ఎన్ని ఫైల్స్ కావాలంటే అన్ని ఫైల్స్ రీబిల్డ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సేమ్ ప్రొసీజర్. సో ఫస్ట్ మనం స్టేటస్ చెక్ చేస్తాం, తర్వాత రీసెట్ చేస్తాం, అయినా అవ్వకపోతే సింగిల్ యూజర్ మోడ్ పెడతాం, తర్వాత ఇలా రీబిల్డ్ చేస్తాం. DB500. So location is this one. Where is the location? Let me rebuild it. So I am bringing it offline. So I am deleting this file, log file LDF, done. Copy this location, go over here. Location I am providing. So alter database name, ఇది fine. This is the original command. Alter database name, rebuild log on name. So ఇది లాజికల్ నేమ్, DB500 log. ఫైల్ నేమ్, ఇది ఫైల్ నేమ్. సో మీకు ఎన్ని లాగ్ ఫైల్స్ కావాలంటే అన్ని లాగ్ ఫైల్స్ ఇచ్చి రీబిల్డ్ కొట్టేయచ్చు. The log file for database DB500 has been rebuilt. Transactional consistency has been lost. The restore chain was broken. అంటే మీకు ఎగ్జిస్టింగ్ రీస్టోర్ చైన్ ఉంటుంది కదా, మీరు డైలీ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది, బ్యాకప్ లాగ్ డైలీ డిఫరెన్షియల్ బ్యాకప్ 10 minutes కి లాగ్ బ్యాకప్, ఆ లాగ్ బ్యాకప్ బ్రేక్ అవుతుంది. సో మీకు ఎక్కడి వరకు లాగ్ బ్యాకప్ బ్రేక్ అయిందో ఆ ముందు లాగ్ ఫైల్ వరకు కరెక్ట్ గా ఉంటుంది. అక్కడి నుంచి మీరు సో ఆ లాగ్ ఫైల్స్ అన్ని డేటాబేస్ కి అప్లై చేసి ఫ్రెష్ గా లాగ్ బ్యాకప్స్ ని స్టార్ట్ చేయాలి. సో లెట్ మీ గో ఓవర్ హియర్, స్టార్ట్ దిస్ డేటాబేస్, bring it online. Okay, go over here, DB500 log.ldf మన క్రియేట్ అయింది. సో ఇలా లాగ్ ఫైల్ తో ఏవైనా ఇష్యూస్ ఉంటే మనం ఇలా సస్పెక్ట్ స్టేట్ లో ఉన్న లాగ్ ఫైల్ ని ఇలా ట్రబుల్ షూట్ చేస్తాం. ఎనీవన్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్? దెర్ ఆర్ 3 methods. సో ఈజియెస్ట్ మెథడ్ ఈస్ బ్రింగ్ ఇట్ ఆన్లైన్. ఆఫ్లైన్ లోకి తీసుకెళ్లి ఆన్లైన్ లోకి తీసుకెళ్తే ఆటోమేటిక్ గా లాగ్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ లాగ్స్, యూజ్ రీబిల్డ్ లాగ్. Alter database name, rebuild log. That's it. So we have successfully completed system database corruptions recovery. We stop the recording.